Good morning, girls. In the last lecture of DW, we discussed about dimensional modeling process, right? We had gone through some steps. Basically, there are 4 steps for designing of dimensional modeling. Number 1 is select the business process. Second step is declare the grain. Number 3 is identify the dimensions. And number 4 is identify the facts. After that, we discuss about the benefits of dimension modeling, right? Now we are going to start a new topic, that is introduction to star schema. So let us begin. Star schema is a dimensional design for a relational database often used in a data warehouse system. The star schema has a fact table at the center, and the fact table is surrounded by a number of dimension tables. The star schema name comes from the appearance of the schema, which looks like a star. આપણે જે ડાયમેન્શનલ મોડલિંગ સિસ્ટમ ડિસ્કસ કરી એ એક ડિઝાઇન છે. એ ડિઝાઇનને આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાની આવે જ્યારે ડેટા વેરહાઉસની અંદર આપણે ડાયમેન્શનલ મોડલ ડિઝાઇન કરવાનું આવે ત્યારે આપણે સ્ટાર સ્કીમા ડિઝાઇનિંગ મોડલ છે એ ચૂઝ કરી શકીએ. જનરલી આ જે સ્ટ્રક્ચર છે એની અંદર in the middle, કે આપણે એમ કહી શકીએ કે in the center there is only one table. The name of that table is fact table. સેન્ટરમાં એક ટેબલ હોય છે જેને આપણે fact table કહીએ છીએ. And this fact table is surrounded by a number of some more tables. That tables are known as dimension tables. fact ટેબલની સરાઉન્ડિંગ તમને બીજા ટેબલ્સ જોવા મળશે કે જેને આપણે ડાયમેન્શન ટેબલ્સ કહીએ છીએ. સ્ટાર સ્કીમા નેમ જે છે એ એનો જે લુક છે એ સ્ટાર જેવો છે, એના પરથી જ એનું નેમ છે એ ડિરાઈવ થયું છે. ટેબલને તમે એનું જે ડિઝાઇન જોશો, ફોર એક્ઝામ્પલ હિયર on the screen you can see the one diagram of star schema. As you can see, it looks like a star. See, a fact cells જે છે આપણું center table છે, which is surrounded by 3 more tables, namely dim date, dim store and dim product. તો એનો લુક જે છે, appearance જે છે, it looks like a star. In the star schema, related dimension grouped together as columns in dimension tables and used to store the context of the fact stored in the fact table. સ્ટાર સ્કીમાની અંદર ડાયમેન્શન ટેબલની અંદર જે રિલેટેડ કોલમ્સ છે કે જે આપણને ડેફિનેશન આપે છે, કોઈપણ વસ્તુની ડેફિનેશન આપે છે, એને આપણે ડાયમેન્શન ટેબલમાં સ્ટોર કરીએ છીએ. અને ફેક્ટ ટેબલની અંદર આપણે એનું જે કોન્ટેક્સ્ટ છે એને સ્ટોર કરાવીએ છીએ. હિયર યુ કેન સી ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ સ્ટાર સ્કીમા. આની અંદર તમને 3 ડાયમેન્શન ટેબલ્સ બતાવેલા છે અને એક સેલ્સ ટેબલ ફેક્ટ સેલ્સ નેમથી બતાવેલું છે કે જે આપણું ફેક્ટ ટેબલ છે, રાઈટ? Let us take a look at the star schema example above in greater detail. At the center of the schema, we have a fact table called fact cells. The primary key of the fact table contains 3 surrogate keys associated with dimension tables. See the centerized table: date ID, store ID, product ID and units sold. Here date ID, store ID and product ID, these are the 3 columns which are a primary key of dim date, dim store and dim product tables respectively. Surrounding the fact table are dimension tables, dim date, dim store and dim product. Let us see the columns of dim date table first. Here the first column is ID, second column is date,
third column is day, fourth one is day of week, fifth is month, sixth is month name, seventh column is quarter, eighth column is quarter name, and ninth column is year. These all columns describe the date which you want to store in your fact table. Similarly, in the DIM store, you can see 4 columns: ID, store number, state, province, and country. In the DIM product table, again there are 5 columns: ID, EN code, product name, brand, product category. Right? These columns are required for describing any product. One more example is shown. In the center, you can see the table with name cells, which is surrounded by 4 more tables, namely product, times, customers, and channels. The fact table is cells. Cells shows column amount sold and quantity sold. Now dimension tables. A dimension table consists of columns that represent dimensions which provide the context needed for studying the fact. આપણે જે પણ ફેક્ટને સ્ટડી કરવાનું હોય એ ફેક્ટને સ્ટડી કરવા માટે એના રિલેટેડ ડેટા જે છે એ તમને ડાયમેન્શન ટેબલમાંથી મળી શકે છે. A dimension table typically stores characters that describe facts. A dimension table often has many columns, each for an attribute of interest. As we have already learnt in the Oracle subject, you can describe any entity with the help of its attribute, right? તો અહીંયા આપણે ડાયમેન્શન ટેબલની અંદર એ બધા જ એટ્રીબ્યુટ્સ છે એને કોલમના ફોર્મેટમાં સ્ટોર કરીએ છીએ, રાઈટ, કે જે ફેક્ટ ટેબલની અંદરના ફેક્ટને ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. The primary key of a dimension table is single surrogate key, that is a part of the composite primary key of the fact table. It is always a surrogate key which data warehouse system generate and manage. ડાયમેન્શન ટેબલની અંદર જે પ્રાઇમરી કી હોય છે એને આપણે ફેક્ટ ટેબલની અંદર સ્ટોર કરાવીએ છીએ, રાઈટ. તમને લોકોને પેરેન્ટ અને ચાઇલ્ડ ટેબલનું રિલેશનશિપ જે છે એ ખ્યાલ જ છે. તો એ કમ્પોઝાઇટ પ્રાઇમરી કીના ફોર્મેટમાં આપણે ફેક્ટ ટેબલની અંદર સ્ટોર કરાવીએ છીએ. આ જે કમ્પોઝાઇટ કી છે એને આપણે પ્રાઇમરી કી અને એક ડેટા વેરહાઉસથી જનરેટ થયેલી, ઓટોમેટિકલી જનરેટ થયેલી કી જે છે જેને સરોગેટ કી કહે છે એ બેના કમ્પોઝિશનથી બનાવીએ છીએ, રાઈટ. નેક્સ્ટ ઇઝ ફેક્ટ ટેબલ. The fact table is at the core of the star schema. Fact table stores fact or measures of interest. Normally, facts are number that can be aggregated, summarized or rolled up. તમે ફેક્ટ ટેબલની અંદરની જે કોલમ્સ છે એને સ્ટડી કરશો, એને ઓબ્ઝર્વ કરશો તો તમને આઈડિયા આવશે કે એક્સેપ્ટ સરોગેટ કી, આપણે જેનાથી કોઈપણ પ્રોડક્ટને હેન્ડલ કરીએ છીએ, એ બધી કી સિવાય જે પણ કી હોય છે એની અંદર કોલમ હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ યુનિટ સોલ્ડ. તો આ જે એટ્રીબ્યુટ છે એટ્રીબ્યુટ એવો છે કે જેને તમે એગ્રીગેટેડ કોલમ કહી શકો, જેને સમરાઇઝ કોલમ કહી શકો, જેને તમે રોલ અપ કોલમ કહી શકો. એટલે કે આગળના જે ટેબલ્સ છે એના ઉપરથી એને ડિરાઈવ કરવામાં આવે છે, કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવે છે, કાં તો પછી એને રોલ અપ કરવામાં આવે છે. રોલ અપ કન્સેપ્ટ આપણે ઓરેકલની અંદર ડિટેલમાં સ્ટડી કરી ગયા હતા, રાઈટ. તો ઓલવેઝ ફેક્ટ ટેબલની અંદરની જે કોલમ છે એ એક એગ્રીગેટેડ, સમરાઇઝ કે રોલ અપ થયેલી કોલમ હશે. The fact table contains surrogate key as a part of its primary key. Those keys are the foreign key of the dimension tables. As shown in the following above diagram, fact cells, fact table consists of one fact named unit sold. A fact table is used in the dimension model in data warehouse design. A fact table is found at the center of the star schema or snowflake schema surrounded by dimension tables. આપણે ઓલરેડી આ વસ્તુ ડિસ્કસ કરી લીધી, રાઈટ, અને એક્ઝામ્પલમાં મેં તમને એ બતાવી દીધું. ફેક્ટ ટેબલ કન્સિસ્ટ ઓફ ફેક્ટ્સ ઓફ અ પર્ટિક્યુલર બિઝનેસ પ્રોસેસ.
that is sales revenue by month, by product. Facts are also known as measurement or metrics. A fact table record capture a measurement or a metric. ફેક્ટ ટેબલની અંદર જે આપણે બિઝનેસ પ્રોસેસ ડીલ કરતા હોય એની એક કોલમ સ્ટોર થયેલી હશે કે જેને આપણે મેઝરમેન્ટ કોલમ કહી શકીએ, મેટ્રિક્સ કોલમ કહી શકીએ, રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ સેલ્સ રેવન્યુ. તો સેલ્સ રેવન્યુ છે એ થ્રુ આઉટ ધ યર આપણે કોઈ પર્ટિક્યુલર કેલ્ક્યુલેશન ઉપર જોઈ શકીએ છીએ અને એટ ધ એન્ડ ઓફ યર આપણી સેલ્સ રેવન્યુ કેટલી જનરેટ થઈ છે એનું કેલ્ક્યુલેશન પણ કરાવી શકીએ, રાઈટ. એને પ્રોડક્ટ વાઇઝ તમે કરાવી શકો, મંથ વાઇઝ કરાવી શકો. તો અલ્ટિમેટલી ફેક્ટ ટેબલની અંદર કોઈ પણ બિઝનેસ પ્રોસેસ છે એનું રિઝલ્ટ છે એ જનરલી સ્ટોર થતું હોય છે. In the schema below, we have a fact table, fact cells that has a green which gives us a number of units sold by date, by store, by product. અહીંયા તમે જે એક્ઝામ્પલ આપેલું છે એને ઓબ્ઝર્વ કરો. ફેક્ટ સેલ્સની અંદર વન ઓફ ધ કોલમ ઇઝ યુનિટ્સ સોલ્ડ, એટલે કે કેટલા યુનિટ્સ એટલે કોઈ એક પ્રોડક્ટ આપણે લઈ લઈએ, કેટલી પ્રોડક્ટ સેલ થઈ છે, રાઈટ. જો એનું એનાલિસિસ કરવું હોય તો આપણે એને કઈ રીતે કરી શકીએ? અહીંયા તમે એનાલિસિસ છે એ ડેટ વાઇઝ, સ્ટોર વાઇઝ કે પછી એને પ્રોડક્ટ વાઇઝ કરાવી શકો, રાઈટ. You can do the analysis for a unit sold in a year, by date, by store or by product. All other tables such as dim date, dim store and dim product are dimension tables. This schema is known as star schema. Girls, keep in mind આ જે ક્વેશ્ચન છે એ એક્ઝામની અંદર ફ્રિક્વન્ટલી પૂછાય છે, રાઈટ. આપણે એવું કહી શકીએ કે સ્ટાર સ્કીમા છે એ હર વખતે પેપરની અંદર રિપીટ થાય જ છે. ડિફરન્સ પૂછાય સ્ટાર સ્કીમા અને સ્નોફ્લેક સ્કીમાનો. ખાલી સ્ટાર સ્કીમા એને એક્સપ્લેન કરવાનું પૂછાય છે, એની શોર્ટ નોટ પૂછાય છે, એક્સપ્લેન વિથ ડાયાગ્રામ, આવી રીતે ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. એટલે સ્ટાર સ્કીમા અને સ્નોફ્લેક સ્કીમા આપણે એવું કહી શકીએ કે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. Now measure types. Fact table can store different types of measures such as additive, non-additive and semi-additive. Let us discuss these terms in detail. Number one is additive. As its names implied, additive measures are measures which can be added to all dimensions. મેઝર્સ મીન્સ આપણે હમણાં ડિસ્કસ કર્યું કે ફેક્ટ ટેબલની અંદરના જે કોલમ્સ છે એને આપણે મેઝર્સ કહી શકીએ, રાઈટ. એના 3 ટાઈપ્સ છે, એડિટિવ, નોન એડિટિવ અને સેમી એડિટિવ. એડિટિવ મીન્સ એડિટિવ એટલે એડિશનલ, જેને આપણે એડ કરાવી શકીએ. તો એડિટિવ મેઝર્સ એટલે એવા મેઝર્સ કે જેને આપણે ડાયમેન્શનની અંદર એડ કરાવી શકીએ, રાઈટ. કોઈ એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન જે છે એવી કોલમ્સ, એવા એટ્રીબ્યુટ્સ જેને આપણે ડાયમેન્શનની અંદર એડ કરાવી શકીએ. બીજું છે નોન એડિટિવ, which is different from additive measures. Non-additive measures are measures that cannot be added to all dimensions. એવા મેઝર્સ કે જેને આપણે હરેક ડાયમેન્શનની અંદર એડ કરાવી શકતા નથી, રાઈટ. ઇનફેક્ટ અહીંયા નોન એડિટિવ એટલે કોઈ પણ ડાયમેન્શન ટેબલની અંદર નવા મેઝર્સ છે એ એડ થઈ શકે નહીં. નંબર 3 ઇઝ સેમી એડિટિવ. Semi-additive measures are the measures that can be added to only some dimensions and not across other. આ જે કોલમ્સ જે છે આવી કોલમ્સને આપણે સેમી એડિટિવ એટલા માટે કહીએ છીએ કે જેને આપણે ડાયમેન્શન ટેબલની અંદર એડ કરાવી શકીએ, પણ એવું જરૂરી નથી કે જે બધા જ ડાયમેન્શન ટેબલ્સની અંદર એડ થતા હોય, રાઈટ. તો આ 3 ટાઈપ્સ છે મેજર ટાઈપ્સ. હજી આપણે એને ડિટેલમાં આગળ એક્ઝામ્પલ સાથે સ્ટડી કરશું. Right now, types of fact tables. All fact tables are categorized by 3 most basic measurement events. Number 1 is transactional. Transactional fact table is the most basic one that each green associated with it indicate as one row per line in a transaction.
that is that is every line item appears on an invoice. Transactional fact table આ એક બેઝિક ગ્રેન કહી શકાય. બેઝિક ગ્રેન એટલે સ્મોલેસ્ટ લેવલની ઇન્ફોર્મેશન. ગ્રેનનો મિનિંગ સ્મોલેસ્ટ લેવલની ઇન્ફોર્મેશન થાય છે. જ્યારે પણ સોર્સ સિસ્ટમની અંદર કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન પરફોર્મ થાય, એટલે કે કોઈ પણ આઇટમ જે છે, પ્રોડક્ટ જે છે, સર્વિસ જે છે એ પરચેસ થાય કે સેલ થાય, તો એની એન્ટ્રી આપણે સોર્સ ટેબલની અંદર કરીએ છીએ, રાઈટ. એટલે કે એના માટે ટેબલની અંદર એક રો ઇન્સર્ટ કરાવીએ છીએ, તો એને આપણે ટ્રાન્ઝેક્શન કન્સિડર કરી શકીએ. દેટ્સ વાય હિયર યુ કેન સી ધ લાઇન ફોર ટ્રાન્ઝેક્શન, વન રો પર લાઇન ઇન અ ટ્રાન્ઝેક્શન, રાઈટ. જ્યારે ટ્રાન્ઝેક્શન પરફોર્મ થાય એના માટે ઓલવેઝ ટેબલની અંદર એક રોની એન્ટ્રી થાય જ છે. કોઈ પણ આઇટમ છે એના માટે સ્પેશિયલી આપણે એક રો એટલે કે એક લાઇન જે છે એને ઇન્સર્ટ કરાવશું. અને એવી જ રીતે ઇનવોઇસ એટલે બિલની અંદર પણ એ પર્ટિક્યુલર આઇટમ માટે આપણે એક લાઇનની એન્ટ્રી કરીએ. Transaction fact table stores data of the most detailed level, therefore it has a higher number of dimension associated with it. તો જ્યારે ટ્રાન્ઝેક્શન પરફોર્મ કરવા હોય તો એની અંદર આપણે ગ્રેન્યુલર લેવલની ડિટેલ્સ જે છે ઇન્સર્ટ કરાવતા હોય, રાઈટ. તો ફેક્ટ ટેબલની અંદર જો આવા ટ્રાન્ઝેક્શનને આપણે સ્ટોર કરવાનું આવે તો એની અંદર એના રિલેટેડ, એના એસોસિએટેડ જે નંબર ઓફ ડાયમેન્શન્સ છે એ ખૂબ જ વધારે હશે. સેકન્ડ ઇઝ પીરિયોડિક સ્નેપશોટ. Periodic snapshot fact table stores the data that is a snapshot in a period of time. Sometimes it happens that we don't want all the information or all the detail of transaction happen in our source system. તો એ સિચ્યુએશનની અંદર જે આપણા ફેક્ટ ટેબલ છે એની અંદર આપણે પીરિયોડિક સ્નેપશોટ જે છે, પીરિયોડિક સ્નેપશોટ એટલે જેને આપણે ટાઈમ બાઉન્ડ કહીએ છીએ, ટાઈમના સ્લોટ્સ અલોકેટ કરી અને એ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ સ્લોટ્સ માટેના જે રેકોર્ડ્સ છે એને આપણે ફેક્ટ ટેબલની અંદર ટ્રાન્સફર કરતા હોઈએ છીએ, રાઈટ. આઈ રિપીટ, પીરિયોડિક સ્નેપશોટ એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે મંથલી બેઝિસ ઉપર કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે એના કેટલા યુનિટ્સ જે છે એ સેલ થયા છે એની એવરેજ ફાઇન્ડ કરતા હોય, રાઈટ. જેને આપણે પીરિયોડિક સ્નેપશોટ કહી શકીએ. એટલે કે જાન્યુઆરી મંથ એક પીરિયડ થયો, સેકન્ડ પીરિયડ આપણે ફેબ્રુઆરી મંથ લઈ લઈએ, માર્ચ મંથ તો એ આપણો થર્ડ સ્લોટ છે. તો આવી રીતે મંથ વાઇઝ આપણે એના સ્નેપશોટ લઈ અને એની એન્ટ્રી આપણે ફેક્ટ ટેબલની અંદર કરાવતા હોઈએ છીએ. The source data of periodic snapshot fact table is data from a transaction fact table where you choose a period to get the output. જ્યારે પણ આપણા સોર્સ સિસ્ટમની અંદર ટ્રાન્ઝેક્શન પરફોર્મ થાય એવરી ટાઈમ આપણે એ ડિટેલ ફેક્ટ ટેબલની અંદર મૂવ કરતા નથી, બટ અમુક ટાઈમ પીરિયડ કમ્પ્લીટ થાય એટલે એ ટ્રાન્ઝેક્શનના રિલેટેડ કોઈ આપણે એવરેજ નંબર કે એગ્રીગેટેડ કોઈ નંબર ફાઇન્ડ કરશું અને એ નંબરને આપણે ફેક્ટ ટેબલની અંદર ટ્રાન્સફર કરીએ. તો આ જે પ્રોસેસ છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ પીરિયોડિક સ્નેપશોટ. Third one is accumulating snapshot. The accumulating snapshot fact table describes the activity of a business process that has clear beginning and end. This type of fact table therefore has multiple date columns to represent milestones in the process. Accumulating snapshot જે છે એ આખી accumulated process છે કે જે આપણને ક્લિયર બિગિનિંગ એટલે કે સ્ટાર્ટિંગની જે વેલ્યુ છે ત્યાંથી લઈ અને જ્યારે આપણી આખી પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થાય અને જે લાસ્ટ ફિગર છે એકદમ ક્લિયર દેખાડી શકે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણી જે અટેન્ડન્સ છે, આપણે સ્કૂલમાં હોઈએ કે કોલેજમાં હોઈએ ત્યારે આપણી જે અટેન્ડન્સ છે એને આપણે એક્યુમ્યુલેટિંગ પ્રોસેસ કરતા હોઈએ છીએ, રાઈટ. જેમ કે
તમે જાન્યુઆરી મંથની અંદર કેટલા નંબર ઓફ ડેઝ પ્રેઝન્ટ રહ્યા. ફોર એક્ઝામ્પલ, યુ રિમેન પ્રેઝન્ટ ફોર 20 ડેઝ. પછી ફેબ્રુઆરી મંથ, તો ફેબ્રુઆરી મંથની અંદર પણ અગેન યુ રિમેન પ્રેઝન્ટ ફોર 20 ડેઝ. તો આપણી જે એક્યુમ્યુલેટિંગ અટેન્ડન્સ છે એ કેટલી હશે? 20 + 20 એટલે કે 40 થઈ. હવે માર્ચ મંથ આવશે તો માર્ચ મંથની આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અટેન્ડન્સ કાઉન્ટ કરશું, એઝ વેલ એઝ એક્યુમ્યુલેટિંગ અટેન્ડન્સને પણ આપણે કાઉન્ટ કરાવશું. એટલે કે 20 જાન્યુઆરીની, 20 ફેબ્રુઆરી મંથની પ્લસ 19. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે અઝ્યુમ કરીએ છીએ કે યુ રિમેન પ્રેઝન્ટ ફોર 19 ડેઝ ઇન ધ મંથ ઓફ માર્ચ. તો આ ત્રણેયનું એડિશન કરીએ અને આપણને જે ફિગર મળે છે એને આપણે એક્યુમ્યુલેટિંગ અટેન્ડન્સ કહી શકીએ, રાઈટ. તો સેમ વસ્તુ આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરાવી શકીએ બિઝનેસની અંદર. કોઈક પ્રોડક્ટ એવી આવે, કોઈ સર્વિસ એવી આવે કે જેની અંદર આપણે એક્યુમ્યુલેટેડ સ્નેપશોટની જરૂર પડતી હોય, તો એવી કોલમ છે એને આપણે ફેક્ટ ટેબલની અંદર જનરલી સ્ટોર કરાવતા હોય છે, રાઈટ. Here one more example is given. A good example of accumulating snapshot fact table is processing of material. As steps towards handling the material are finished, the corresponding record in the accumulating snapshot fact table gets updated. Next point is level of granularity of a fact table. As I told you that granularity means level of depth, right. Granularity એટલે the detail of product at the base level, smallest level આપણે જેને કહી શકીએ. A fact table is usually designed at the low level of granularity. This means that we need to find the lowest level of information that can store in the fact table. For example, કોઈ એમ્પ્લોયી છે એનું પરફોર્મન્સ આપણે મેઝર કરવું હોય, રાઈટ. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ મેઝર ધ પરફોર્મન્સ ઓફ એમ્પ્લોયી, તો એને કઈ રીતે આપણે મેઝર કરી શકીએ? લાઈક વી કેન ટેક ધ બેકઅપ એટ ડેલી બેઝિસ, વીકલી બેઝિસ, આવરલી બેઝિસ. સી, અહીંયા તમે ડેલી બેઝિસ ઉપર જ્યારે પરફોર્મન્સ જોશો તો એની ગ્રેન્યુલારિટી એ જ એમ્પ્લોયીનું પરફોર્મન્સ જે તમે વીકલી બેઝિસ ઉપર મેઝર કર્યું હશે એના કરતાં બેટર આવશે, રાઈટ. તો એ ગ્રેન્યુલારિટીનું લેવલ છે એ ડાઉન કહેવાય. હજી ડેલી બેઝિસની જગ્યાએ જો આપણે આ જ પરફોર્મન્સ આવરલી બેઝિસ ઉપર એટલે કે હર 1 કલાકે મેઝર કરીએ તો ગ્રેન્યુલારિટીનું લેવલ છે હજી પણ તમે ડેપ્થમાં લીધેલું કહેવાય, રાઈટ. એને લોઅર લેવલ ગ્રેન્યુલારિટી કહેવાય. આવરલી બેઝિસની જગ્યાએ તમે એ જ પરફોર્મન્સ જો એવરી મિનિટ્સ મેઝર કરો છો તો એનું જે લેવલ છે એના કરતાં પણ લો કહી શકાય. તો ફેક્ટ ટેબલની અંદર આપણે જે ઇન્ફોર્મેશન હોય છે એ લોએસ્ટ લેવલની સ્ટોર કરતા હોય છે. ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ ટાઈપ ઓફ બિઝનેસ. કેટલા લેવલનું આપણે ડિટેલ એની અંદર સ્ટોર કરવી એ ડિસિઝન લેવાતું હોય છે. The granularity is the lowest level of information stored in the fact table. The depth of the data level is known as granularity. See, આ ક્વેશ્ચન એક્ઝામની અંદર આવે છે એટલે તમે આ વસ્તુ લખી શકો, એક્ઝામ્પલ સાથે સમજાવી શકો, રાઈટ. Now the steps for designing a fact table. Here the overview of 4 steps is given. આપણે અત્યાર સુધી જે સ્ટડી કર્યું એના અહીંયા આપણને ઓવરવ્યૂ આપેલું છે. આ 4 સ્ટેપ આપણે પરફોર્મ કરવાના હોય છે. નંબર 1 is choosing business process to model. The first step is to decide what business process to model by gathering and understanding business needs and available data. Second is declare the green. By declaring a green means declaring exactly what a fact table record represents. Number 3 is choose the dimension. Once gain of fact table is stated clearly, it is time to determine dimension for the fact table. To determine એટલે નક્કી કરવું. જ્યારે તમે ગ્રેન્યુલારિટી ફિક્સ કરી લો ત્યાર પછી આપણે ટેબલની અંદર કયા કયા ડાયમેન્શન્સ છે એ સ્ટોર કરવા છે એ ડિટરમાઇન કરીએ છીએ, એટલે કે ફિક્સ કરીએ છીએ. નંબર 4 ઇઝ આઈડેન્ટિફાઈ ધી ફેક્ટ. લાસ્ટ સ્ટેપ ઇઝ આપણે ફેક્ટ ટેબલની અંદરના જેના પર એનાલિસિસ કરવું છે
એવા કોલમ્સને આઈડેન્ટિફાઈ કરવી, રાઈટ? So this is all about the fact table. In the next lecture we'll discuss about the dimension table. જે ક્વેશ્ચન્સ મેં તમને લોકોને ઇમ્પોર્ટન્ટ કીધા છે, પ્રિપેર કરવાના કીધા છે, એ ક્વેશ્ચન્સ તમે એક નોટબુકની અંદર પ્રોપરલી વિથ એક્ઝામ્પલ વિથ ડાયાગ્રામ એક્સપ્લેન કરીને રાખજો, જેથી તમે એક્ઝામ ટાઈમ પર એને રેફર કરી શકો. See you in the next session with new topic, dimension table. Thank you.